ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਸਿਮੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਤੋਮਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। विधान सभा च मोदी के खेती कानूनों की कापी केजरीवाल ने की टुकड़े टुकड़े। योगी दी जम के की बेइज्जती, उड़ाई खिल्ली। प्रकाश सिंह बादल की सेहत बिगड़ी। पीजीआई च दाखल। टैस्ट रिपोर्ट आने तो बाद ही होगी स्थिति साफ। जलंधर च श्वेत मलिक दियां किसानों ने पवाइयां भाजड़ा, लगाया धरना, पाया घेरा। रवीश की तुलना मोदी नाल करना श्वेत मलिक नूं पिया महंगा। मसीह भाईचारे ने साड़िया श्वेत मलिक के घर के बाहर पुतला, पाइयां लानतां। जाति सर्टिफिकेट बनाउण आए मुंडे नाल कीता कुकर्म। मुंडे ने कौंसलर की अश्लील हरकतां दी बनाई वीडियो। पुलिस ने मामला दर्ज की जांच शुरू। हुण खबरां विस्तार नाल। खेती मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ चिट्ठी लिखी, जिस च उन्होंने केंद्र के नवे खेतीबाड़ी कानूनों ਦੀਆਂ विशेषतावां ਨੂੰ दर्शाया। उन्होंने यह भी कहा कि खेतीबाड़ी कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कुछ किसान संगठनों ਵਿੱਚ भरम पैदा हो गया है। खेती मंत्री के इस पत्र तो बाद मोदी ने उसनू रीट्वीट करदिआं किसानों ਨੂੰ चिट्ठी पढ़न की अपील की है। किसानों का कहना है कि उन्होंने नवे खेती कानून नहीं चाहिए, पर केंद्र सरकार लगातार इको ही राग अलाप रही है कि खेती कानून किसानों के हित लई ने, पर किसानों को यह हित मुनाफा नहीं चाहिए। मोदी के लीडर मन भी रहे ने कि कानूनों च गलतियां ने, सोध कर दिंदे आ। जदों सोध हो सकती है तो यह कानून रद्द क्यों नहीं हो सकते? सरकार नूं की नुकसान है कानून रद्द करन दा? नुकसान तां किसानां नूं होवेगा। जदों किसान यह नुकसान बर्दाश्त करन लई तैयार है तां मोदी सरकार नूं कानून रद्द करन च की मुश्किल है? इस तरह के कई वड्डे सवाल उठते ने। सारे हथकंडे अपनाउण तो बाद हुण खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानां नूं 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ चिट्ठी लिखी है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ चिट्ठी अपने ट्विटर अकाउंट ते भी पाई। चिट्ठी पा उन्होंने लिखा कि सारे किसान भरावां ते भैणां नूं मेरी बेनती है, सब दा साथ, सब दा विकास, सब दा विश्वास दे मंत्र उत्ते चलदे होए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दी अगवाई विच साडी सरकार ने बिना भेदभाव सारिਆਂ ਦਾ हित करन दी कोशिश कीती है। बीते हुए 6 सालां दा इतिहास इस दा गवाह है। जिक्र होगा कि खेतीबाड़ी मंत्री ने अपने 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ पत्र विच केंद्र के नवे खेतीबाड़ी कानूनों ਦੀਆਂ विशेषतावां ਨੂੰ दर्शाया। उन्होंने यह भी कहा कि खेतीबाड़ी कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कुछ किसान संगठनों विच भरम पैदा हो गया। खास गल यह रही कि खेतीबाड़ी मंत्री के इस पत्र तो बाद मोदी ने उसनू रीट्वीट करदिआं कहा कि अन्नदाता किसान इसनू जरूर पढ़न। तोमर ने अपने पत्र विच कहा कि मैं किसानां नाल निरंतर संपर्क विच रहा हां। पिछले समय विच मैं कई राजां दे किसान संगठनां नाल गलबात कर चुका। बहुत सारे किसान संगठनां ने इन्हां खेतीबाड़ी सुधारां दा स्वागत कीता है। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। पर इत्थे समझ यह नहीं आ रही कि वह किहड़े संगठन ने जो खेतीबाड़ी मंत्री नूं मिले ते किन्हां ने खेतीबाड़ी कानूनां दा स्वागत कीता। कौन किसान ने जो खुश ने? वह दिल्ली धरने च स्टेज ते जाके क्यों नहीं कहंदे सारे किसानां नूं कि धरना चुक दिओ, कानून साडे हक च ने? वह किसान सामने क्यों नहीं आ रहे जो खुश ने? क्यों खेती मंत्री नूं ही मिले, किसानां नूं मिलण क्यों नहीं आए? ਲੱਖਾਂ किसान जो दिल्ली बैठे ने वह क्यों बैठे ने ठंड दे विच? इन्हां सवालों का केंद्र कोल सिर्फ ते सिर्फ एक जवाब है कि वह गुमराह हो गए ने।
सवाल यह है कि इन्ने सालां 'ਚ ਇਹ गुमराह क्यों नहीं होए, हुण ही क्यों होए ने। कई ਵੱਡੇ सवाल होर खड़े हुंदे ने जो केंद्र सरकार नूं घेरे दे विच लैंदे ने। पर फिलहाल हुण देखना होवेगा कि किसान इस 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ चिट्ठी दा की जवाब दिंदे ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र नूं निशाने ते लांदे हुए दिल्ली विधान सभा च नवे खेती कानूनां दी कापी पाड़ दी, जिस तो बाद संसद च जय जवान जय किसान दे नारे गूंजे। इस मौके केजरीवाल ने योगी दी सब दे सामने खुल के खिल्ली उड़ाई। वो टीवी में आ रहा था, शायद बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भाई इन तीनों बिलों के फायदे समझाओ, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, ये फायदा है क्या? ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने तस्वीरां तुसी देखिया, तस्वीरां दिल्ली विधान सभा दियां ने। दिलचस्प भी क्योंकि तस्वीरां च जो कागज केजरीवाल टुकड़े टुकड़े कर रहा है वो कागज नहीं बल्कि नवे खेती कानूनां दी कॉपी सी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र नूं निशाने ते लैंदे हुए दिल्ली विधान सभा च पाड़ दी। कानून टुकड़े टुकड़े कर दिते, जिस तो बाद संसद च जय जवान जय किसान दे नारे गूंजे। उन्होंने कहा कि मैं अपने किसानों नाल गद्दारी नहीं कर सकता, मैं ये तीनों बिल रद्द करदा अते केंद्र सरकार नूं अपील करदा हां कि अंग्रेज़ां तो बदतर ना बनो। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आज़ादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले लो। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਖੂਬ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। भाजपा के लीडर ਨੂੰ मोदी ने अफीम खवा दी है तो कह दिता है कि जो असी रटा दिता है उही बोलना। तुसी भी देखो किवें केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ की जम के शरेआम बेइज्जती की। केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कानून समझ नहीं, कानूनों का फायदा समझ नहीं आता। तो केंद्र सरकार ने अपने सारे बड़े दिग्गज नेता, जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं, उनको उतारा है कि समझाओ, और वो समझा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो टीवी में आ रहा था, शायद बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भाई इन तीनों बिलों के फायदे समझाओ, तो फायदे समझाने लगे वो। मैं सुन रहा था उनका भाषण। तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, ये फायदा है क्या? इनसे किसी से पूछो भाजपा वाले से फायदा क्या है, तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है, किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। यही कहते हैं ना ये। आज धान का MSP 1868 है, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 900,000 रुपये में बिक रहा है। मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहाँ ये फसल बेच के आए कि इसको MSP से ज़्यादा दाम मिल जाए। हवा में बात करने से क्या फायदा है? कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहाँ बेच लें, बताओ तो सही। तो कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा, भाजपाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। मैंने आज पूरा भाषण सुना योगी आदित्यनाथ जी का, उनको भी नहीं पता इसका क्या फायदा है। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने
आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले इस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आज़ादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले लो। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਮਰ 93 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਸਕੈਨ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕਲੌਤੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੋ 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। 22-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 97% ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੀਏ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਲੰਗਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਮਐਲਏ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। मुर्दाबाद श्वेत मलिक मुर्दाबाद नसीर एकता मुर्दाबाद श्वेत मलिक मुर्दाबाद एक ही होया मलिक होया एक ही होया मलिक होया एक ही होया मलिक मुर्दाबाद श्वेत
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਜਲਾ ਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਤਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ MC ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਕਾਸ ਹੈਲੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂ। 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਜਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਹੈ। ਗੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ MC ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਤਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਗੰਦੇ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਾਸ ਹੈਲੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਉਧਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। जी मैं गया था ही उधर जी घर अपना ब्याह ही पनेवी का, तो मैं ट्रेन में जी ये पता नहीं मेरे घर भी नहीं दसिया जी की होया कि बाद च पता लगा जी जो पुलिस आया उत्थे कि चलो सिटी थाना इदा का गल होया सर, तो मैंने आप नहीं पता जी। तो मेरे नाल मुंडा कोई गया ही कोई मतलब साइन कराने जी कोई चीज़ का, तो नजायज़ ना उन्हें पप्पियाँ पुप्पियाँ लियाई सर, तो नजायज़ उन्हें काउंटर में इधर किया, तो छोटा मोबाइल रखे थे जियो का जी, तो उन्होंने पता लगा कि मैंने वीडियो बनाओ लिया। तो आगे भी 2019 से भी हरकत किया है, तो दसिया नहीं सर। कहीं दिमाग इदा होया तो दसना चाहिए नहीं कि चल इदा होया सर। ये MC है जी सर औजले का जी, तो केवल बनाते केवल भी आई इन्हों का दुकान है जी इतने सामने। हाँ जी, इन्हें शिकायत किया मुंडे ने बच्चे नहीं, तो इतने शिकायत किया तो पुलिस गया तो उन्होंने फिर फड़े। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ SHO ਜਬਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ MC ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ 12 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ MC ਹਨ, ਉਹ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਗਸਤ 2019 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ 13/12/20 ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ MC ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।